یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب عباسی خلافت کا دور تھا اور بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بغداد کی گلیوں میں تجارت کی رونق ہوتی تھی اور بازاروں میں ہر طرح کے تاجر اپنا مال فروخت کرتے نظر آتے تھے۔ اسی بغداد میں سوق الذہب یعنی سونے کی منڈی میں ایک تاجر کی دکان تھی، جس کا نام تھا ابراہیم بن یعقوب۔ وہ ایک ماہر صراف تھا، سونا، چاندی، قیمتی پتھر اور زیورات بیچا کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم عام تاجر نہیں تھا، وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی فہم رکھنے والا شخص تھا۔ جب سمرقند سے قافلہ آتا تو اسے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کہ کس چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے۔ جب تاجر بغداد سے یمن کا سفر کرتے تو ابراہیم کو معلوم ہوتا کہ کون سا راستہ زیادہ نفع دے گا۔ بغداد کے مختلف بازاروں میں اس کی 3 دکانیں تھیں۔ اس کا محل شہر کے امیر علاقے میں تھا، جہاں خسرو اور امراء رہتے تھے۔ اس کے پاس خادم بھی تھے اور اس کے خزانوں میں اتنا سونا جمع تھا کہ 100 گھرانوں کا خرچ نکال سکتا تھا۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جو ابراہیم کو سب سے الگ کرتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ تقدیر یہ صرف کمزور لوگوں کا بہانہ ہے۔ میں اپنی عقل اور محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں، اس میں اللہ کا کوئی احسان نہیں، یہ سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ اسے کہتے، ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرو، تو وہ ہنستا اور کہتا، شکر؟ کس بات کا؟ میرا مقام میں نے خود بنایا ہے۔ بازار میں لوگ چپکے چپکے کہا کرتے، ابراہیم بہت ذہین ہے، مگر اس کا غرور ایک دن اسے برباد کر دے گا۔ لیکن ابراہیم کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتا اور خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز کا وقت قریب تھا اور سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا کہ ایک درویش ابراہیم کی دکان پر آ پہنچا۔ اس کی عمر لگ بھگ 70 برس رہی ہوگی۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں ایسی گہرائی جیسے سمندر، بال اور داڑھی پوری طرح سفید ہو چکی تھی۔ تن پر سادہ سا خرقہ، ہاتھ میں ایک لکڑی کا عصا اور پشت پر ایک پرانا جھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درویش نے سلام کیا۔ ابراہیم نے بے رخی سے نظر اٹھائی اور آہستہ جواب دیا، وعلیکم السلام، کیا چاہیے؟ اگر بھیک مانگنے آئے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، یہ صرافوں کی منڈی ہے، فقیروں کی نہیں۔ درویش نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جس میں کوئی چھپی ہوئی دانائی تھی۔ نہیں بیٹا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں مسافر ہوں، دور کے سفر سے آیا ہوں، صرف کچھ دیر یہاں بیٹھ کر آرام کر لوں۔ ابراہیم نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ، مگر گاہکوں کا راستہ مت روکنا۔ درویش دکان کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا جھولا نیچے رکھا، اسے تکیہ بنایا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شام کا وقت تھا، مشتری کم تھے۔ ابراہیم حساب کی کتابوں میں لگا ہوا تھا، کتنے دینار آئے، کتنے خرچ ہوئے۔ اسی دوران درویش نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، بیٹا یہ دکان تمہاری اپنی ہے؟ ہاں میری ہے، اور صرف یہی نہیں، اس شہر میں میری 3 دکانیں ہیں، ابراہیم نے فخر سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے۔ ابراہیم نے قلم نیچے رکھ دیا اور بولا، بزرگوار، یہ اللہ کی دین نہیں، میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں 4 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ والدہ نے پالا، پھر میں نے کم عمری میں ہی کام شروع کیا۔ پہلے ایک تاجر کے یہاں خادم بنا، پھر منڈی میں چھوٹا سا ٹھیلا لگایا، پھر آہستہ آہستہ اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ یہ سب میری محنت ہے، میرے ذہن کا کمال ہے۔ درویش کچھ دیر چپ رہے، پھر پوچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ تقدیر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، ابراہیم نے فوراً کہا، تقدیر تو صرف ایک کہانی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مقام اپنی محنت سے بناتا ہے۔ درویش نے گہری سانس لی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری۔ اچھا، تو اگر میں کہوں کہ میں تمہاری تقدیر خرید سکتا ہوں؟ ابراہیم چونک گیا۔ کیا کہا؟ میں تمہاری قسمت خریدنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم زور سے ہنس پڑا، اس کی ہنسی دکان میں گونج گئی۔ بزرگوار، لگتا ہے سفر کی تھکن نے آپ کی عقل پر اثر کیا ہے۔ قسمت بھی کوئی بیچنے کی چیز ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ درویش نے پورے سکون سے کہا، جب تم کہتے ہو کہ تقدیر ہوتی ہی نہیں تو اسے بیچنے میں تمہیں کیا تردد؟ اگر یہ محض ایک فسانہ ہے تو یہ سودا تمہارے لیے فائدے کا ہے۔ ابراہیم کا تاجر دماغ چلنے لگا۔ بزرگ کیا مطلب رکھتے ہیں؟ درویش نے اپنا جھولا اٹھایا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔
थैली खोली तो उसमें से चमकते हुए सुनहरी दीनार झलकने लगे, असली खालिस बेऐब। ये देखो 10,000 दीनार, ये तुम्हारे हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ। कौन सी शर्त? इब्राहिम की आंखें थैली पर जम गईं। तुम एक कागज पर लिख दो कि तुमने अपनी तकदीर मुझे 10,000 दीनार में बेच दी है। यानी जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है, खुशी या गम, माल या मोहताजी, सेहत या बीमारी, कामयाबी या नाकामी, सब कुछ मेरा हक होगा और ये 10,000 दीनार तुम्हारे। इब्राहिम के दिल में लालच जाग उठा। 10,000 दीनार? इतनी रकम में वो एक और दुकान खोल सकता था, और वैसे भी वो तकदीर पर यकीन ही नहीं रखता था, तो ये तो सीधा सीधा नफा था। ठीक है, मैं तैयार हूं। दरवेश ने एक पुराना कागज और कलम निकाला, साथ में स्याही भी रखी। वो बोला, लिखो, अना इब्राहिम बिन याकूब बेतु कदरी कल्ला लिहाजा दरवेश बेशरत आलाफ दीनार। यानी मैं इब्राहिम बिन याकूब अपनी पूरी तकदीर उस दरवेश को 10,000 दीनार में बेच रहा हूँ। इब्राहिम ने बगैर एक लम्हा खोए वो जुमले लिख दिए, फिर अपना नाम लिखा और नीचे अपनी मोहर लगा दी, वही ख़ास मोहर जो वो तिजारत के कागजात पर लगाया करता था। दरवेश ने कागज़ उठाया, गौर से देखा, फिर उसे अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने 10,000 दीनार की थैली इब्राहिम के सामने रख दी। कहा, ये लो तुम्हारे दीनार। गिनने की ज़रूरत नहीं, पूरे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। इब्राहिम ने फिर भी गिने, वाकई 10,000 थे। दरवेश खड़ा हुआ, अपनी झोली संभाली और लाठी पकड़ी। कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे इब्राहिम, याद रखना घमंड के बाद तबाही आती है। ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। गली में यूं गुम हुआ जैसे दरख्त के पीछे हवा ओझल हो जाए। इब्राहिम खुशी से झूम उठा। क्या सौदा किया मैंने, 10,000 दीनार बिल्कुल यूं ही। वो बूढ़ा नादान था और मैं चालाक। उसने थैली अपने खजाने में छुपाई और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोचता रहा, कल मैं बगदाद के दूसरे इलाके में एक और दुकान खोलने की तैयारी करूंगा, मेरा कारोबार और बढ़ेगा। अगला दिन आया, एक आम सा दिन, या शायद ऐसा लगता था। इब्राहिम सुबह जल्दी उठा। उसने वुजू किया, लेकिन सिर्फ रस्मी तौर पर, दिल से नहीं। फिर अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ। जब वो दुकान पहुंचा तो देखने वालों ने कहा, इब्राहिम साहब, आज आप मुबारक हो। कल रात आपका एक और तिजारती काफिला यमन से वापस आया है। उसमें बहुत सा माल था, मोती, नीलम और सुर्ख पत्थर। इब्राहिम खुश हुआ, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो काफिले का सरदार था। साहिब, साहिब, वो हाँफते हुए बोला। क्या हुआ? साहिब, रास्ते में काफिले पर डाका पड़ गया। इब्राहिम का चेहरा जर्क पड़ गया। क्या? हाँ साहिब, समंदर के किनारे जब हम बसरा के पास से गुजर रहे थे तो छुपे हुए डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा माल लूट लिया, कुछ आदमी जख्मी भी हुए। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन इब्राहिम के हाथ से कलम गिर गया। ये कैसे हो सकता है? इसका सामान तकरीबन 30,000 दीनार का था। सब कुछ लूट गया। लेकिन इब्राहिम ने खुद को संभाला। चलो, कोई बात नहीं, ये तिजारत का हिस्सा है, नुकसान होना भी मुमकिन है। कुछ दिन और गुजरे। इब्राहिम ने अपना काम जारी रखा, मगर फिर एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। एक आदमी आया, वो बगदाद के काजी का नायब था। इब्राहिम बिन याकूब? जी, मैं ही हूँ। तुम्हें काजी ने बुलाया है, फौरन चलिए। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? वहाँ जाकर मालूम हो जाएगा। इब्राहिम घबरा तो गया, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो काजी के दरबार में पहुंचा। वहाँ एक और ताजिर खड़ा था, राशिद। यही वो शख्स था जो बरसों से इब्राहिम का सख्त हरीफ था। काजी ने इब्राहिम से पूछा, क्या तुमने राशिद के माल में मिलावट की? इब्राहिम चूक उठा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? काजी ने कहा, राशिद का कहना है कि तुमने उसे जो सोना भेजा था वो खालिस नहीं था, उसमें तांबा मिला हुआ था। उस सोने से बने जेवर जब बाजार में फरोख्त के लिए गए तो पकड़ लिए गए। ये सब राशिद की चाल थी। उसने इब्राहिम को फंसाने के लिए झूठी साजिश रची थी। राशिद अपने साथ झूठे गवाह भी लाया था। काजी ने फैसला सुनाया, इब्राहिम बिन याकूब, तुम पर 50,000 दीनार जुर्माना आयद किया जाता है और 3 माह के लिए तुम्हारी तिजारत बंद रहेगी। इब्राहिम के कदम लड़खड़ा गए। 50,000 दीनार?
इतनी भारी रकम। उसने अपने जेवर बेचे, कुछ सामान रहन रखा और वो 10,000 दीनार जो उसने दरवेश से लिए थे सब लगाकर जुर्माना अदा किया। 3 महीने तक उसकी दुकानें बंद रहीं। उस दौरान उसके तमाम गाहक दूसरे ताजिरों के पास चले गए। उसके मुलाजिम भी उसे छोड़कर कहीं और रोजी कमाने लगे। जब 3 महीने बाद इब्राहिम ने अपनी दुकान दोबारा खोली तो कारोबार पहले जैसा न रहा। लोग अब उसकी बात पर एतबार नहीं करते थे। कहते थे इब्राहिम ने खोटा माल बेचा था। 1 साल गुजर गया। इब्राहिम का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता गया।